हिरण्यहार की देवी स्वाहा पुष्पयुक्ता स्वप्नमा श्री गुरुदेवाय नमः विनायक स्वामी नमः सीताराम स्वामी नमः आंजनेय स्वामी नमः आभरण नमः प्रयामि देस्तु निमित्तपल्ले सुधा नमः विद्या सारी अनुदा स्वाहा सुधा विद्या सुधा श्री गुरुदेवाय नमः विनायक स्वामी नमः सीताराम स्वामी आंजनेय स्वामी नमः दक्षिणा समर्पयामि गौरवप्रज्ञा अतिथ्या कलक्षणा अनंतराग संगाद पुष्पाणि विमुख्यदा श्री गुरुदेवाय नमः विनायक स्वामी नमः सीताराम स्वामी नमः आंजनेय स्वामी पुष्पाणि समर्पयामि सर्वभूतनाथो भवः सर्वात्मा सर्वभूति साक्षात्कारं श्री गुरुदेवाय नमः विनायक स्वामी नमः सीताराम स्वामी नमः आंजनेय स्वामी नमः धारयामि ओम श्री गुरुभ्यो नमः 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 गुरुदेवाय दीपं दर्शयामि ओम भगवते नमः यो यो प्रचोदयात् तत्तेन वर्षिज्ञानं समदो वसनमसि गुरुदेवान गुरुदेव नमो नमः शिवाय नमः गुरुदेव स्वाहा शिवज्ञपान गोप्यां दास्त्र वसुपत्यं वीर जगत पूरे हिमालय जन मुक्ता श्री गुरुदेवाय नमो नमः पूर्णिनायम् गुरुदेवाय ब्रह्माणि महेन्द्रनो रुद्रचोदयात् गुरुदेवाय नमः कर्पूरनीराजनं दीपं कर्पूरनीराजनानन्तरं आत्मनीयं समर्पयामि। शिव सद्गुरु महाराज की जय। ओम गुरुदेवाय ब्रह्माणि महेन्द्रनो रुद्रचोदयात् श्री गुरुदेवाय नमः नमस्कार समर्पयामि। आत्मपुरुष नमस्कार समर्पयामि। साष्टांग नमस्कार समर्पयामि। मंत्र पुष्पं समर्पयामि। जय बोलो गणपति भगवान की जय। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।
ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः भगवाना परमस्य जगतोनि सुलंघाय पवित्रं मंगेरुमा भगवाना पयामि विनायक स्वामी नमः भगवाना पयामि उत्तरति समाज विनायक स्वामी दीपं घड़ा देवे संकल्प विनाभं विनायक स्वामी नमः दीपं दर्शयामि दो परिवारं तनैवेद्यं ओम भूतस्मरकरुणे नमस्वायस्तुतिमहि योगप्रचोदयात् उत्पन्नतेन प्रसिद्ध्यामृतमस्तोत्रमस्ति विनायक स्वामी नमः भूतरेन्द्रसप्रियमोपरायण समानसंज्ञानसमानसुपुणे स्वाहा मध्यमध्यपानिसोप्रियां मन्त्राभिधानसि प्रापुसंसप्रियां अलोकत्रयं ओम केशवस्वामिनारायण सोमनारायण गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः श्रीकुमाराय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः अमोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः विद्युन्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः लोकसिद्धाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः Next one, we have Pula Prasad, Pura Nila, గీతి చూసుకున్నాక ఫ్యాన్ ఆన్ ఆఫ్ అంటే అక్కడి నుంచి రావాల్సి వస్తుంది సరేనా महाकाय सूर्यकोट समप्रभं निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायक स्वामी नमः कपूर नीराजनं वन्दयामि कपूर नीराजनं स्थापयामि समर्पयामि जय बोलो गणपति भगवान की जय विनायक स्वामी नमः नमस्कार समर्पयामि आत्मदक्षिण नमस्कार समर्पयामि साष्टांग नमस्कार समर्पयामि मंत्रपुष्पं समर्पयामि श्रीराम राम रामेति अदकोड सार्वत्तम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री सीताराम स्वामी नमः नमस्करोमि भुवनानां जगतममिस्थितं सायं संयुक्तं अङ्गीकृतं धूमाग्रापयामि श्री सीताराम स्वामी नमः धूमाग्रापयामि समाहितायोस्तव्यं दीपं गृह्णा देवी संप्रज्वलितं श्री सीताराम स्वामी नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरनैवेद्यम्
ओम भूतस्वरस्तुवरेण्यमहि धियो यो नः प्रचोदयात् उपस्तेन पश्चिमजामुतमस्तोपस्रवति सीतारामचन्द्र स्वामी नमः अन्नयजसत्तया ओम प्राणसमानज्ञानविज्ञानसम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 ानस
मध्यमध्यपादे समर्पयामि मृदा विदामति उत्तराभूषं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि सुताग्निं समर्पयामि कर्पूरै नागवलिजलुक्तासु संयुक्तं ताम्बूलं गिरा श्री सीताराम स्वामी नमः ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनम् मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रिया कांताय कल्याण देहिना श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सुंदरमलो सुंदरमले विष्णुजे सर्वलोकानामे कलेशाय मंगलम कल्याणाय कामिदासप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम उमाकांताय कामिदासप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मणिनाथाय मंगलम् नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो शंकर वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात्। श्री सीताराम स्वामी नमः। प्रातः नमस्कार समर्पयामि आत्मलक्ष्य नमस्कार समर्पयामि साष्टांग नमस्कार समर्पयामि मंत्र पुष्पं समर्पयामि। अंदर चित्ताक्षर दिव्य निर्देश अंदर अक्षर अंदर चित्र ఫోకస్ చేయండి. ఇక్కడి నుంచి స్వామి వారి హనుమంతుడు వారికి పదం ఉంది కదా, అక్కడ అక్షరం వేయడానికి ప్రయత్నం. నేను ఒక్కొక్క నామం చెప్పుకుంటా, నమః అన్నప్పుడల్లా వేయండి. దీని మనసులో మాత్రం శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అని గుర్తు వేయండి. అర్థమైందిగా? నా చూపి ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम मारुतात्मजाय नमः, ओम तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः, ओम सीतादेवी मुद्राप्रदायकाय नमः, ओम अशोकवनिकाक्षेत्रे नमः, ओम सर्वमाया विभञ्जनाय नमः, ओम सर्वबन्धविमुक्त्रे नमः, ओम रक्षोध्वंसकारकाय नमः, ओम परविद्यापरिहाराय नमः, ओम परसौर्य विनाशनाय नमः, ओम परमत्वविनाकत्रे नमः, त्रिकलमैश्रे, ओम परैवन्त प्रवेदकाय नमः, ओम सर्वग्रहविनाशिने नमः, ओम सर्वदुःखहराय नमः, ओम सर्वलोकचारिणे नमः, ओम मनोजवाय नमः, ओम पारिजातमूलस्थाय नमः। ओम सर्वमंत्र स्वरूपवदे नमः, ओम सर्वतंत्र स्वरूपिणे नमः, ओम सर्वयंत्रात्मकाय नमः। ఇది చెప్పేటప్పుడు కొనాలి ఇలా పెట్టుకోండి. చదివిన నాశనం కాబట్టి ఫోకస్ అన్ని
ओम सर्वतंत्र स्वरूपिणे नमः। ओम सर्वयंत्रात्मकाय नमः। ओम कवीश्वराय नमः। ओम महाकायाय नमः। ओम सर्वरोगहराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम बलसिद्धिकराय नमः। ओम सर्वविद्यासंपत्प्रदायकाय नमः। ओम कविसेनानायकाय नमः। ओम भविष्यचतुराननाय नमः। ओम कुमार ब्रह्मचारिणे नमः। ओम रत्नकुंडलदीप्तिमते नमः। ओम ओम संचलत्वाल सन्नतलंबमानसिकोज्ज्वलाय नमः। ओम गंधर्व विद्यातत्त्वज्ञाय नमः। ओम महाबलपराक्रमाय नमः। ओम कारकभविमोक्त्रे नमः। ओम शुक्रावतमोचकाय नमः। ओम सागरोत्तारकाय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम रामरूपाय नमः। ओम प्रतापवते नमः। ओम बानराय नमः। ओम केसरीस्थाय नमः। ओम सीताशोक निवारणाय नमः। ओम अंजनागर्भसम्भूताय नमः। ओम बालार्कसंस्थानाय नमः। ओम विभीषणप्रियकाय नमः। ओम दशग्रीवक्लान्तकाय नमः। ओम लक्ष्मणप्राणधात्रे नमः। ओम मित्रकायाय नमः। ओम महादिते नमः। ओम चिरंजीवे नमः। ओम रामभक्ताय नमः। ओम दैत्यकालविकारकाय नमः। ओम अक्षात्रे नमः। ओम कादिनाभाय नमः। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम महातपसे नमः। ओम लंकिणीवंदनाय नमः। ओम श्रीपते नमः। ओम शिविकाप्राणवंदनाय नमः। ओम गंधमादनशैलस्ताय नमः। ओम लंकापुरविदायकाय नमः। ओम सुग्रीवसचिवाय नमः। ओम धीराय नमः। चूराय नमः। ओम दैत्यकुलान्तकाय नमः। ओम चुरार्चिताय नमः। महादेवसे नमः। रामचूड़ामणिपुराय नमः। ओम कामरूपाय नमः। पिंगलाक्षाय नमः। ओम वादिमयनागुरुताय नमः। ओम कवरिकुटुमान्तान्नमण्डलाय नमः। ओम मित्रेन्द्रियाय नमः। राम सुग्रीवसन्धात्रे नमः। ओम महारावणमर्दनाय नमः। ओम स्फटिकाभाय नमः। वागीशाय नमः। नम्रव्याकुटुमण्डिताय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। दीपबन्धवे नमः। महात्मने नमः। वत्सवत्सलाय नमः। ओम सन्निवदनगाहत्रे नमः। ओम सुते नमः। वाजिने नमः। गुरुप्रदाय नमः। ओम कारिणीप्रवदनाय नमः। हरिवंशकमुक्ताय नमः। कान्ताय नमः। कान्ताय नमः। प्रसन्नात्मने नमः। ओम सर्वगण्डमलाप्रभुते नमः। योगिने नमः। रामकदायोगाय नमः। ओम सीतान्वेषण पंडिताय नमः। वज्रदंष्ट्राय नमः। वज्रनखाय नमः। ओम रुद्रवीरसमुद्भवाय नमः। ओम इंद्रजीत प्रेतामोग ब्रह्मास्मिकारकाय नमः। ओम पादत्वजाग संवासने नमः। ओम पंचदेवाय नमः। दशवाहवे नमः। लोकपूज्याय नमः। ओम जामोद प्रीतवर्धनाय नमः। सीता समेत श्रीराम पाद सेवा दुर्धराय नमः। अग्रे स्वस्ति प्रस्मान् स्तोत्रं संपूर्णं ముందుకురండి ఒక్కొక్క అక్షత్రం వేసేయండి ఓకేమా స్వామివారి అక్షరం లేండి ఇట్లా రండి ఇలా అక్కడ రెండు బాయ్స్ 2 రూపాయలు దీనికి నగదు రెడీ అవుతాను మార్నింగ్ హనుమంతుల గారు ఏం చెప్పాము పొద్దున సరే కూర్చోండి కూర్చోండి ప్రసాద్ చెప్పడానికి జాగ్రత్త వినండి అందరూ ఇవాళ హనుమంత్ జయంతి కాబట్టి హనుమంతుల వారి విశేషం ఆయన యొక్క గొప్పతనం గురించి తెలుసుకోవాలి హనుమంతుల వారి గురించి ఆయన జననం గురించి అందరికీ ఎటు తెలుసు మనకి ఎలా ఆయన జననం జరిగిందని మనకు తెలుసు కదా చిన్నప్పుడే చాలా శక్తిమంతుడు అందరు దేవతలు ఆయన పవర్స్ ఇచ్చారు అని మీకు తెలుసు ఎవరి పుత్రుడు ఆయన పవన్ పుత్రుడు అంటే కేసరి యాక్చువల్ తండ్రి కేసరి తల్లి పేరు అంజలి అవునా అలానే వాయుదేవుడు వచ్చి ఆయన వరం ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ముందు ముందు రామాయణానికి కావాల్సిన వాడు పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఒకటి కావాలి అందుకని వాయుదేవుడు వచ్చి ఆయన పుత్రుడిగా హనుమంతుల వారిని తీసుకొచ్చారు కొమ్మిది అందుకని ఆయనకి వాయునందుడు అని అర్థం అలానే హనుమాన్ ఎందుకు పేరు వచ్చింది ఏమైంది హనుమాన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే స్వామి వారికి వజ్రాయుధం ఘాతం తగిలింది అంటే ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో ఉన్నప్పుడు ఆయన దవడ సొట్టపడింది సో సొట్ట కలిగిన దవడ ఉన్నవాడు అని అర్థం వస్తుంది హనుమ అంటే ఒక దవడ ఆయనకి చిన్న సొట్టపడింది హనుమంతుల వారు ఎందుకు వజ్రాయుధం తగిలినప్పుడు అలా ఆయనకి హనుమాన్ పేరు రామభక్త అంటే రాముడి యొక్క భక్తుడు అలానే నవవిధ భక్తులు మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం వేదవ్యాసుల వారి నవవిధ భక్తులు ఏంటది శృతి స్మరణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం
అర్చనం బంధనం దాస్యం. ఈ దాస్యంలో హనుమంతుల వారి పేరు ఉంది. రాముల వారికి హనుమంతుడు మించిన దాసుడు లేడు. అందుకని ఆ నవవిధ భక్తులు వేదవ్యాసుల వారు రాసిన దానిలో దాస్యం అనే ప్లేస్లో హనుమంతుల వారి పేరు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారు. సరే, ఇదిలా ఉండగా మనకి హనుమంతుల వారు అనగానే ఫస్ట్ హనుమాన్ చాలీసా గుర్తొస్తుంది. ఈ హనుమాన్ చాలీసా పుట్టడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఒకసారి ఏమైందంటే తులసీదాస్ గారు గొప్ప రామభక్తుడు. ఆయన రామభక్తుడు అంటే రామభక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హనుమంతుడు డియరెస్ట్ అయ్యి ఉంటారు. ఈ తులసీదాస్ అందుకని మనం జనరల్గా ఇళ్లలో ఈ సాధన చేసేవాళ్ళు నోటికి ఏది వస్తుంది మాట్లాడుతుంటారు. నోరు చాలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళ నోట్లో ఏదంటే అవుతుంది. అయితే ఒకసారి తులసీదాస్ గారు ఇలానే అప్పటికి సాధనలో ఉన్నారు. ఆయన కూడా తెలియదు ఆయన నోటికి అంత పోతుందని. స్వామి వారు రాముల వారు అనుకుంటే నడిపిస్తారు కదంతా. అయితే ఒక ఆవిడకి ఒక కష్టం వచ్చింది. వాళ్ళ ఆయన చనిపోయారు. చనిపోతే ఆయన ఏమో అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఈయన పరుగు తులసీదాస్ దగ్గరికి వచ్చి స్వామి నాకు కష్టం వచ్చిందండి అని చెప్పి కాళ్ళ మీద పడంగానే దండం పెట్టుకున్నాను. కాళ్ళ మీద పడంగానే సుమంగళి భవాన్ని దీవించారు. అప్పుడు అమ్మాయి నోరు నిలబెట్టి స్వామి అదేంటి అలా దీవించారు, అది నాకు పాసిబిలిటీ లేదందుకు నా భర్త ఆల్రెడీ శ్మశానానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు అనగానే ఈ యొక్క ఆశీర్వచనం యొక్క మంత్రం ప్రభావం వల్ల అక్కడ చనిపోయిన వాడు లేచి తిరిగి వస్తున్నాడు. ఇది అందరికీ తెలిసింది. తులసీదాస్ గారికి ఇంత గొప్ప నోటికి పవర్ ఉందని అందరికి తెలిసి ఆ నోట ఈ నోట తెలిసి రాజుగారికి తెలిసింది. రాజుగారు వెంటనే ఏం చేశారు, ఓహో ఇదేదో పవర్ఫుల్ మనిషి, ఇదేదో ట్రిక్లు చేస్తున్నాడు, మనం కూడా కొంచెం రాజ్యంలో ఏమన్నా అవసరాలు ఉండి చేసుకోవచ్చని ఆయన పిలిపించారు. తులసీదాస్ గారిని పిలిపించారు రాజుగారు. తులసీదాస్ గారు వెళ్ళగానే మా ముందు కూడా అలాంటివి ఉన్నట్టు ప్రదర్శించవయ్యా, నేను కూడా చూస్తా ఉన్నాడు. ఆయన అన్నాడు, నేను నార్మల్ మనిషిని, మామూలు మనిషిని, నా దగ్గర అలాంటి పవర్లు ఏమి ఉండవు, నా మాట నిజం చేయాల్సిన వాడు రాముల వారు. అందుకని ఆయన ఎప్పుడు ఏ ధర్మం అనిపిస్తే నా నోట అనిపించిందానో, ఏ భక్తుల నోట అయినా నిజం అనిపిస్తే ఆయన చేయిస్తాడు, నాదేమీ లేదు అని చెప్తాడు. అయినా కూడా రాజు వినకుండా మొండిగా భక్తుల చరిత్రలో చూడండి, కావాలంటే రామదాస్ చరిత్రలో, అన్నమయ్య చరిత్రలో, హాతీరామ్ బాబాజీ, ఇలా రకరకాల భక్తుల చరిత్రల్లో రాజులు వాళ్ళ యొక్క శక్తిని భక్తుల మీద ప్రదర్శిస్తారు. అప్పుడు భగవంతుడే వచ్చి కాపాడు. అలా ఈయన విషయంలో కూడా ఏమైందంటే వీరి విషయంలో కూడా ఏమైందంటే రాజుగారు సైన్యాన్ని అంతా పంపించి ఈయన ఇబ్బంది పెట్టమని చెప్పారు. అలా ఇబ్బంది పెట్టే క్రమంలో ఎక్కడి నుంచో పెద్ద కోతులన్నీ వచ్చేసాయంట. ఎలా వచ్చినాయంటే ఆ సైన్యం ఒక్కొక్కడి పక్కన ఒక్కొక్క పెద్ద కోతుందంట. ఆ టైంలో తులసీదాస్ గారు కోతులు రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే హనుమాన్ చాలీసా స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన నోటి నుండి హనుమంతుడి స్తోత్రం హనుమాన్ చాలీసా వచ్చిందని ఒక కథ ఉంది. అలా హనుమాన్ చాలీసా చేయగానే ఎక్కడి నుంచో కోతులను వచ్చి తులసీదాస్కి రక్షగా ప్రతి సైన్యం పక్కన ఒక కోతి వచ్చి నుంచుంది. ఈ సైన్యం కోతులు చూడదు, అలాంటి కోతులు ఎప్పుడు చూడలేదంట. ఆ బ్రీడు, ఆ హైటు, అలాంటి కోతులు ఈజీగా మనుషులు చంపి పడేయగలరు, ఇట్లా గోడతో చీల్చి చెడగలరు. అలాంటి కోతులు రామాయణం టైంలో ఉన్నవి. లంకంతా నాశనం చేసినాయి కదా కోతులు, అలా లంకలో సంహారం చేసిన కోతులే ఇక్కడ వచ్చినట్టుగా కనబడ్డాయి. ఆ విధంగా తులసీదాస్ గారి నోటి నుంచి హనుమాన్ చాలీసా అప్పుడు పుట్టిందని అంటారు. అంత పవర్ఫుల్ హనుమాన్ చాలీసా. ఇంకోటి మనకి గుర్తొచ్చేది హనుమంతుల వారు అంటే ఏంటి అమ్మా? హనుమంతుల వారు అనగానే మనం జనరల్గా చుట్టూ చూసేది ఏంటి? ఒకటి హనుమాన్ చాలీసా, రెండోది సుందరాకాండ. సుందరాకాండ అందరు చదువుతుంటారు. రామాయణంలో సుందరాకాండ ఎవరిని అడిగినా కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే హనుమంతుల వారి కోసం సుందరాకాండ పారాయణం చేస్తున్నారు అంటారు. రామాయణంలో మొత్తంలోకే సుందరాకాండ ముఖ్యము. రాముల వారి చరిత్రలో హనుమంతుల వారిన సుందరాకాండ ముత్యం వంటిది, లేదంటే మణి వంటిది అని చెప్పాలి. ఎందుకలా అంటే సుందర అంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ లేడీ అని అర్థం, లేదంటే ఒక మంచి కోతి పేరు సుందర. అలానే కాండలలోకి వెళ్ళా గొప్పనైన కాండ కాబట్టి సుందరాకాండ. సుందరాకాండలో సీతమ్మ దొరికింది కాబట్టి సుందరమైంది. దాని సుందరం అనేది లేకుండా అసలు ఏమీ సుందరం లేకుండా లేదు, దాని అంతా సుందరమే, అందుకే సుందరాకాండ అయింది. అలా సుందరాకాండ ఇంపార్టెంట్ రామాయణం మొత్తంలో. అయితే సుందరాకాండలో ఇంకొకటి సాధన పూర్వకంగా ఒక రహస్యం ఉంది, అందుకోసం అది సుందరాకాండ అయింది. ఆ రహస్యం ఏంటో గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం. ఇప్పుడు అది చెప్తాను. ఎప్పుడైనా మనం తపస్సు చేసినా, జపం చేసినా, సాధన చేసినా మనం ఏంటంటే జీవాత్మ, మన లోపల ఉన్నది జీవాత్మ, ఇది పరమాత్మని చేరాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇది పరమాత్మగా మారాలి, జీవాత్మనే పరమాత్మగా మారాలి. దేవుడు పరమాత్మ, ఆయనలోంచి వచ్చినది ఆయన నుంచి దూరం అయిపోయి అది వేరు అనుకుంటుంది. అది వేరు కాదు, ఇది అది ఒకటే. అదే కదా శంకరాచార్య వారు చెప్పారు అద్వైత సిద్ధాంతం. అద్వైతం అంటే రెండు కాని ఒకటే. ఏంటి? ఇది అది ఒకటే. ఒక సూర్యుడి యొక్క ప్రతిబింబము
కుండలో పడ్డప్పుడు అక్కడ ఉన్న సూర్యుడు నిజమా, పైన ఉన్న సూర్యుడు నిజమా? పైన ఉన్న సూర్యుడు నిజం, కానీ కుండలో నీళ్ళలో సూర్యుడు చూస్తున్నారు. అలా కుండలో ఉన్న నీళ్ళలో ఉన్న సూర్యుడు మన జీవాత్మ, నిజమైన పరమాత్మ పైన. అలా 10 కుండలు పెడితే 10 సూర్యుళ్ళు ఉన్నారా? ఆయన నీడ ఉంది. అలా ఇదందరూ భ్రమ ఏంటంటే నీడ అనే భ్రమలో ఉన్నాం, కానీ నిజమైన సూర్యుడు ఇక్కడ పడుతున్నాడు. ఆ కుండ ఏదైతే ఉందో అదే మన శరీరం, ఆ లోపల పడే ప్రతిబింబమే మన జీవాత్మ. ఏదో రోజున ఇప్పుడు కుండ తీసేశారు, నీళ్లు పోసేశారు, ఎక్కడ పోయింది జీవాత్మ? పరమాత్మలోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే మనం వెళ్ళిపోవడం, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే జీవాత్మ పరమాత్మగా మారాలి. అయితే సుందరాకాండలో ఎక్కడ వచ్చింది అంటే పరమాత్మ అంటే రాముల వారు, జీవాత్మ అంటే సీతమ్మ. సీతమ్మ పరమాత్మ నుంచి దూరం అయి వచ్చేసింది. దేనివల్ల? లోపల ఉన్న శత్రువులు మన శత్రువులు ఎవరు? కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదము, మాత్సర్యం. ఇలాంటి శత్రువులు మనల్ని, జీవాత్మని పరమాత్మ నుంచి దూరం చేసేవి. అలానే రామాయణంలో రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు, వీళ్ళు మన ఎవరు ఇంద్రాజిత్, మిగతా వాళ్ళందరూ, విభీషణుడు రాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ అంతఃశత్రువులు. వాళ్ళు ఏం చేశారు? అందరు కలిసి సీతమ్మని రాముడి నుంచి దూరం చేశారు. అలా మనలో ఉన్న కామము, క్రోధము ఇవన్నీ శత్రువులు. రామాయణంలో వాళ్ళ శత్రువులు. ఇలా రాముడికి సీతకి ఎలా దూరం చేశారో ఈ శత్రువులు జీవాత్మని పరమాత్మ నుంచి, రాముడు అనే పరమాత్మ నుంచి జీవాత్మని, సీతని ఈ అంతఃశత్రువులు దూరం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటప్పుడు హనుమంతుల వారు గురువుగా వచ్చి, అంటే మన జీవితంలో కూడా హనుమంతుల వారిని పట్టుకుంటే ఈ యొక్క శత్రువులు జరిగిపోయి మన పరమాత్మను చేరగలమని చెప్పడానికే ఈ సుందరకాండలో హనుమంతుల వారిని గురువుగా చెప్పారు. ఎలా గురువు అయ్యాడు సుందరకాండలో అంటే సీతమ్మను రాముల వారికి చేర్చారు, అంతేగా ఆయన చేసింది. సో గురువు అనే హనుమంతుల వారు జీవాత్మైన సీతమ్మను ఈ అంతఃశత్రువులు లాంటి రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు, ఇంద్రాజిత్తు ఇలాంటి వాళ్ళందరి నుంచి సీతమ్మ వారిని తప్పించి పరమాత్మ వైపుకి ఆయనే కదా దారి చూపించారు. ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా వీళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం, అదంతా సాధన పరంగా కూడా మనము హనుమంతుల వారిని పట్టుకుంటే జీవాత్మ పరమాత్మలోకి వెళ్ళడానికి ఈజీ షార్ట్ కట్ అని చెప్పారు పెద్దవాడు. ఇది సుందరాకాండలో సుందరం. మళ్ళీ ఇంకెక్కడ ఏ పురాణంలో ఇలా చెప్పలేదు, ఏ పురాణంలో కూడా ఇలాంటి డిస్క్రిప్షన్ లేదు. సో మన సుందరాకాండలో ఇది కూడా చూస్తాం, అందుకు సుందరం అని. ఇది ఒక మన సాధన రహస్యం సుందరాకాండం. సరే, ఆంజనేయ స్వామి వారు చిన్నప్పుడు నీకు తెలుసు సూర్యుడు తినడానికి వెళ్ళాడు, ఇంద్రుడు వజ్రాయుధం తగిలింది, హనుమ అయ్యారు, అంటే ఒక సొట్ట పడింది దవాడికి. దాని తర్వాత ఆయన గురువు గారు ఎవరయ్యారు? సూర్యుడు, సూర్యనారాయణ స్వామి. అంత పవర్ఫుల్ హనుమంతుల వారికి గురువు సూర్యనారాయణుడు. సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, స్వామి మీరు నాకు సూర్యుడే తీసుకున్నాడు ఈయన శిష్యుడుగా, నేను నీకు పాఠం చెప్తాను అయ్యా. సూర్యుడు హనుమంతుల వారు నచ్చారు సూర్యుడికి, ఎందుకంటే తినడానికి వచ్చేసాడు కదా. దెబ్బ పడింది అందరు అన్నారు, గురువునిగా సూర్యుడిని పెట్టారు. సూర్యుడు మరి ఉంటాడు ఆయన ఒక చోట, సూర్యుడు ఎప్పుడు తిరుగుతుంటాడుగా, ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు పోతుంటాడు కదా. మనకేం తెలుసు అంటే ఎర్త్ తిరుగుతుంది అంటారు సైన్స్ కదా, ఎర్త్ తిరిగితే సన్ మూమెంట్ వస్తుందంటారు. కానీ మన శాస్త్రంలో ఏం చెప్పిందంటే సూర్యుడు పొద్దున ఈస్ట్కి స్టార్ట్ అయిన వాడు ఆగ్నేయం మూలకి వెళ్ళి ఇటువైపు దక్షిణానికి వచ్చి, నైరుతికి వచ్చి, మళ్ళీ ఇటు పడమటకు వచ్చి, మళ్ళీ ఇక్కడ వాయువ్యంకి వచ్చి, మళ్ళీ ఉత్తరానికి వచ్చి, ఈశాన్యానికి వచ్చి, ఇలా తిరుగుతాడంట రథం మీద. ఆయన రథానికి 7 గుర్రాలు ఉంటాయి. అదే విబ్జిఆర్ అంటున్నారు మనం సైన్స్లో. వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్, అంతేనా? ఈ 7 కలర్స్ ఫిజిక్స్ గుర్తుపట్టింది చాలా ఏళ్ల తర్వాత. కానీ మన గురువులు ఎప్పుడో, ఋషులన్నీ ఎప్పుడో గుర్తుపట్టేశారు. ఆయన గుర్రాల కలర్స్ కూడా అవే ఉంటాయి. అంటే ఆ 7 రంగులతోని ఆయన మూవ్ అవుతుంటారు. అన్నీ కలిస్తే మనం సూర్యకిరణం ఏదైతే ఉందో అదే వస్తుంది మనకి. ఆరెంజిష్ గోల్డ్ కలర్. దానిలో ఎన్ని ఉన్నాయి? మళ్ళీ 7 కలర్స్ ఇంటర్నల్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ వాటిలో సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి, 256 కలర్స్, 126. అవి పిక్సెల్ అని ఇప్పుడు ఏదో మారుస్తున్నారు. టీవీ మీరు మొబైల్స్లో చూస్తుంటారు సబ్ డివిజన్స్. ఇవి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు, మన వాళ్ళకి ఎప్పుడో తెలుసు. అయితే సూర్యనారాయణ స్వామి అన్నది ఏంటంటే, నాయన నేను తిరుగుతూ ఉండాలి. కరెంట్ రాలేదు, లో వోల్టేజ్. అయితే సూర్యనారాయణ స్వామిని ఇప్పుడు అందరూ పెళ్ళిళ్ళు అవి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు వోల్టేజ్. సరే, సూర్యనారాయణ స్వామి అన్నారు నేను తిరుగుతుండాలి కదా, ఏమన్నా ఎలా నేర్చుకుంటావు అని అంటే, స్వామి ఏం లేదు మీరు ఎంత ఉండండి, మీ గమన వేగంతో పాటుగా నేను నేర్చుకుంటా అన్నాడు. నేర్చుకోవాలంటే సూర్యనారాయణ స్వామి ఇలా బయలుదేరి ఇలా తిరిగి రావాలి, రథం మీద వెళ్ళాలిగా. మరి శిష్యుడు వెనకాల ఎలా పరిగెత్తాడు అంటే, అప్పుడు హనుమంతుల వారు ఇంకో పని చేశారు. గురువుగారు వెళ్తుంటే ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ముందు వెనకాలైనప్పుడు గురువు గారికి వెనక వీపు చూపించకూడదు. గురువు గారికి వీపు చూపించకూడదు. సూర్యనారాయణ స్వామి ఇలా వెళ్తారు అనుకోండి, ఆంజనేయ స్వామి ఇలా వెళ్తారు అనుకోండి,
ముందు వెనకాల అయినప్పుడు వీపు కనబడే ఛాన్స్ ఉంది. శిష్యుడు వీపు కనబడకూడదు, గురువు గారికి వీపు చూపించకూడదు ఎప్పుడైనా శిష్యుడు. అందుకని ఏం చేశారు, హనుమంతుల వారు ఇటు తిరిగారు. సూర్యనారాయణ స్వామి రథం ఇట్లా వెళ్తుంటే హనుమంతుల వారు ఇలా వెళ్ళి నేర్చుకున్నారు ఆపోజిట్గా. అంత కష్టపడి గురువు దగ్గర శిక్షణ పొందారు, తక్కువ కాలంలో అన్ని నేర్చుకున్నారు. సూర్యుడికే ఇలాంటి శిష్యుడు దొరికినందుకు వాల్యూ పెరిగిందండి సూర్యుడికి. ఏం శిష్యుడు దొరికాడయ్యా నీకు అని ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటున్నావా? హనుమంతుల వారు సూర్యుడు శిష్యుడు అని. ఎలాంటి శిష్యుడు దొరికాడు సూర్యుడికి? అలా గురువు సంతోషపడే శిష్యుడు లాగా హనుమంతుల వారి లాగా అందరూ ఉండాలి. వాటిని ఏమనకండి అన్నారు, వాటిని ఏమనకండి వస్తుంటాయి అట్లా, వాటిని ఏమనకండి. అలా సూర్యుడికే గురువుకే మెచ్చేటటువంటి శిష్యులాగా మనం అందరం తయారవ్వాలి. అది హనుమంతుల వారి నుంచి ఇంకోటి మనం నేర్చుకోవాల్సింది. అర్థమైందా? ప్రసాదం వచ్చేసిందా? అందరం కలిసి ఒకసారి హనుమాన్ చాలీసా చెప్పుకుందామా? ఐడియా ఉందా? లేని వాళ్ళు ఫోన్ వాడండి, లేదంటే కార్డ్స్ ఉంటే ఎవరైనా కార్డ్స్ హెల్ప్ చేయండి. ఒకసారి హనుమాన్ చాలీసా చెప్పి నైవేద్యం పెట్టేసుకుందాం. పవన్ సుత హనుమానికి శ్రీ గురు చరణ సరోజ నిజ మన ముకుల సుభాషితం కరణో రఘువర విమల యశ బోధాయక ఫలచారితం బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరో పవన కుమార శిఖరం బల బుద్ధి విద్యా దేవుముని పరౌకలి సవికార శిఖరం జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశ తిరులోక ఉదార రామదూత అతులిత బలరామ అంజని పుత్ర పవన సుత నామ మహావీర విక్రమ బజరంగి సుమతి నివార సుమతి కే సంగి పంచల వర్ణ విరాజ సువేశ కానల కుండల కుంచిత కేశ ఆదవజ్ర ఔకజా విరాజే కాందే భూతజనే లోసారే శంకర సువన కేసరి నందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన విద్యావాన్ గుణీయతి చాతుర్ రామ కాज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरति पुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई महाभारत सब तुम प्रिय भाई तुम मनोय सकाम अस गए श्रीपति कंठ लगाव सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जब कुबेर दिलपाल जहाजे कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो अंजन विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन बलवान वीरोधारी मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई जलधि लागिते अचरज राय दुर्गम काज जगत के हेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे हेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक धारण के पावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान दोरा सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे जीवन पर पाव चारों सुवर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे दासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई राजन हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरि हनुमत से सर्व सुख करे संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा
రమణ మంగళమూర్తి రూపసితరం రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ సంసురభూపసితరం సీతారాం 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 కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా అధికాసలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా పార్వతీ పదయే ధూపం నానా పరిమళం యక్షగర్భమవిస్థితం రసాయనం సంయుక్తం అంగే కృపాతిక ధూమాగ్రాపయామి ఆంజనేయ స్వామి నమః ధూపమాగ్రాపయామి कृतवती समायत्तमहीना योजितं प्रियं दीपं गृह्णा देवी संप्रैलोक्यं विग्रहं ध्याने स्वामिने नमः दीपं दर्शयामि नैवेद्यं రాముల ప్రసాదం కూడా హనుమంతుడికి పెట్టాలి తినడానికి ఇష్టం రాముల తిన్న ప్రసాదం ఆయనకి తినడానికి ఇష్టం సార్ ఇక్కడ వస్తుంది అది ఇక్కడ వస్తుంది అంటూ సాయిగడం తొక్కకుండా వేసి మన చెట్లలో వేసేసి ఓం భూర్వస్వాగతం आंजनेय स्वामी महादेव समर्पयामि ओम गणाय स्वाहा स्वाध्याय सुदाय समाय सुब्रह्मण्य स्वाहा मध्यमध्यपाने समर्पयामि मंगलाभिधानं सत्राम समर्पयामि उन्हीं वजह से थोड़े यहाँ आंजनेय स्वामी महादेव समर्पयामि कर्पूर नीराजनम अंदर निल्चोंడి इधर साइड दर्शन स्कूल जाएंगे ये तो कुछ कैसे श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय
జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ. ఈ సందర్భంలో ఇంకోటి చెప్పుకోవాలా శ్లోకం, అది అందరు వీలైనంత వరకు బై హార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అందరు చెప్పండి. త్వమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమాన్ యత్నమస్తాయ హనుమాన్యత్తమస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ దుఃఖక్షయకరో భవ తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమాన్ యత్నమస్తాయ హనుమాన్యత్తమస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ దుఃఖక్షయకరో భవ తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమాన్ యత్నమస్తాయ హనుమాన్యత్తమస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ. దుఃఖక్షయకరో భవ. ఈ శ్లోకం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సుందరాకాండలో ముఖ్యమైన శ్లోకం అయ్యింది ఇది. ఇది ఎవరు చెప్పారంటే సీతమ్మ వారు చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే ఆయన హనుమ నువ్వే నన్ను రాముల వారితో కలపాలి. ఇందాక అనుకున్నాం కదా జీవాత్మ పరమాత్మ, ఆ ప్రాసెస్లో నువ్వొక్కడి మాత్రమే మమ్మల్ని కలపగలవు. ఎవరైతే ఈ స్తోత్రం చదువుతారో సీతమ్మ వారిని రాముల వారిని కలిపే ప్రయత్నం హనుమంతుల వారు చేసేది ఈ శ్లోకంలో ఉంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టమైనా పోతుంది. అది ఏదని చెప్పండి, అది పోవాల్సిందే. ఎందుకంటే సాక్షాత్ అమ్మవారి నోటి నుంచి వచ్చింది స్తోత్రం ఇది. ఏంటది? త్వమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే త్వమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమాన్ యత్నమస్తాయ హనుమాన్యత్తమస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ దుఃఖక్షయకరో భవ తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే తమస్మిన్ కార్య నిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమాన్ యత్నమస్తాయ హనుమాన్యత్తమస్తాయ దుఃఖక్షయకరో భవ. దుఃఖక్షయకరో భవ. ఈ సంవత్సరం ఒక స్కూల్లో రిజల్ట్స్ 10th క్లాస్కి సరిగా రావట్లా, అంటే అభ్యాసగా వస్తున్నాయి. ఆ సంవత్సరం ఏం చేశాడంటే పిల్లలకి ఈ శ్లోకం నేర్పించి ఎగ్జామ్కి పోయే ముందు రోజు 11 times చెప్పి పోండి అన్నాను. మన నెంబర్ మీరు 10th క్లాస్లో ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 మెంబర్స్కి 10/10 వచ్చినాయి స్కూల్లో. రికార్డ్ ఇప్పటివరకు కూడా ఈ ఒక్క శ్లోకమే. నేనైతే దీన్ని నమ్మి చెప్పాను, వాళ్ళకైతే వచ్చినాయి. స్కూల్ పేరు తర్వాత మాట్లాడదాం, అది వేరేగా ఉంటుంది, ఇక్కడ చెప్పడానికి కుదరదు. సరేనా? ఆ శ్లోకం అంత ఇంపార్టెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. అది చెప్దాం అనుకుంది. అందరి చేతులు అక్షంతలు ఉన్నాయి నాన్న, ఒకరు ముందుకు రండి, అక్షంతలు ఇవ్వండి. నా ప్రేమ ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే రామభక్తాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామినే నమః. ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర్కృతాని చ తాని తాని ప్రదక్షిణ ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవం త్రాహిమా కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష రామ భక్త. ఆంజనేయ స్వామినే నమః. ఇది ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ముందుకు వచ్చి అక్షతలు తీసుకోండి అందరూ. స్వామివారి మనసులో ఉన్న కోరిక చెప్పండి, ధర్మమయ్యేది. మెల్లగా దూరం నుంచి దూరం నుంచి మాట్లాడకండి అమ్మ, రికార్డింగ్ లో ఉంది, మాట్లాడు. అందరూ ఉన్న చోట సాష్టాంగ నమస్కారానికి రెడీ అవ్వండి. ఆంజనేయ స్వామి వారి సాష్టాంగ నమస్కారం. వరసా శిరసా దృష్ట్యా వరసా వక్షా తదో బుద్ధ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి నమః. సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. సుత హనుమానికి జై. వాదన అనుకుంటున్నటువంటి
श्री आंजनेय स्वामी नमः चक्रं धारयामि श्रीराम जय राम अंदर చెప్పండి जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అందరూ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం చెప్పుకుందాం అందరూ చెవులు పట్టుకోండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం వస్తుతే సహస్రానికి అహం సంమయాదా స్వా పరమేశ్వర ఆవాహనం జానాం సజ్జనం పూజావిధం జానాం క్షమస్వ పరమేశ్వర సర్వాపరాధాన్ క్షమస్వత్వం श्री आंजनेय स्वामी प्रसादं शिरसा गृह्णामि श्री सीतारामचंद्र स्वामी प्रसादं शिरसा गृह्णामि शुभम